Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो इंग्लैंड बारे मैनू याद तो नहीं है भी कि कोट है पर यह कहा जाता है कि भी इट्स ए कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स जी कि ये दुकानदारों का मुल्क है। सो ज़ाहिर है कि भी अज जे असी देखिए कि शॉपकीपर अपना सौदा बेचता है, अपना फायदा देखता है, पर फिर भी कई बारी तुसी शॉपकीपर च भी किते ना किते तुसी मोरैलिटी दा लेस ਜਾਂ ਟਿੰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਥੈਚਰ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੇ ਟੈਰੇਸਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੇ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਬੇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਰੈਲੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ दुनिया ने भी वाह वाह की, फ्रीडम लविंग लोगों ने भी, असी भी इस गल की सराहना की कि भी घट्टो घट्ट जिहड़ी गलती मार्गरेट थैचर ने 1984 के दौर च की सी, पहला इंदिरा गांधी नाल कोऑपरेट करके, फिर उस तो बाद गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के नगर कीर्तन के उत्ते उसकी परमिशन नूं डिनाई करन दी लाइन नूं लैके जिहड़ा उन्हां दा रवैया सी घट्टो घट्ट इंग्लैंड ने 33-34 साल बाद अपनी इस गलती नूं रैक्टिफाई कर लिया। लेकिन इउं लगदा है भी इस तो बाद जिहड़े भी इन्हां दे कोई सौदे इंग्लैंड दे पाइपलाइन च होणगे इंडिया दे नाल, इंडिया ने वो पाइपलाइन दे मूँह दे उत्ते जिहड़ी है वो लाख ला दित्ती है और उन्होंने कहा जी नहीं पहलां तुसीं ये जिहड़ा सिखां दे खिलाफ लाइन लो और फिर ही असी ये सौदे जिहड़े ने ये तुहाडे तो खरीदांगे। उस दियां 2-3 उदाहरणां असी 2 उदाहरणां खास तौर पर देखियां। पहला तो जिवें पिछले दिनों असी देखा कि वैस्ट मिडलैंड पुलिस ने किवें 4-5 सिखां दे घरां च सर्च की और अगेंस्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी उन्हां सिखां दे नाम भी और डिटेल्स भी जिहड़ी है वो मीडिया च भी आ गई और कोई उन्हां दे खिलाफ कोई चार्ज नहीं फाइल होया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जे इंडियन मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट दे वो सारे सोर्सेज ने प्रभाव देने की कोशिश की कि पंजाब दे विच जिहड़ा सो कॉल्ड इन्हां ने दहशतगर्दी दीयां घटनावां उन्हां दे सबूत इधर जग्गी जौल दे नाल जिहड़ा इहनूं जोड़ के और उन्हां ने जिहड़ा कि एक सिनिस्टर कैंपेन डायस्पोरा सिखां दे खिलाफ है, ये इंग्लैंड दी पुलिस दी इस कार्रवाई ने, हालांकि उन्हां दी बीबी मैंबर पार्लीमेंट प्रीत गिल ने जो उन्होंने पूछणगे नहीं नहीं जी ये इंडियन गवर्नमेंट के कहण ते नहीं है, ये तो साडा अपना पुलिस दे कोई लेकिन जाहिर है भी जिवें उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, ये सारा इंडियंस नूं सैटिस्फाई करन लई कीता गया कि देखो जी असी हथ पा ले। और जिहड़ी खबर मैं हुण दे सैक्शन दे विच डिस्कस कर रहे हैं वो इंग्लैंड दे भारत दे विच जिहड़े डिप्टी हाई कमिश्नर ने एंड्रयू आयर, ये बेस्ड भी चंडीगढ़ है और इन्हां दा एक इंटरव्यू जिहड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार दे विच आया और इस दे उत्ते सिख फेडरेशन यूके ने भी अपनी जिहड़ी है इस दे उत्ते स्टेटमेंट दित्ती है और इस इंटरव्यू च किवें इन्हें हालांकि डिप्लोमैट दा ये काम ही नहीं हुंदा, ये कोई ना तो इंटरनेशनल लॉ दा कोई प्रोफैसर है कि भाई उन्होंने किसी ने पूछा भी तू दस रेफरेंडम बाइंडिंग की है, नॉन बाइंडिंग की है, रेफरेंडम 2020 जायज़ है कि नहीं, सिखां दा सॉवरन स्टेट दा दी मंग करना जायज़ है कि नहीं। पर ये कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स दा नुमाइंदा जिहड़ा है ये ओवरबोर्ड जाके उन्हां नूं खुश करन दी कोशिश कर रहा है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू दे विच जो कुछ उन्हें कहा उन्होंने बहुत वधिया सिख फेडरेशन ने उहदा रीजॉइंडर दिता है और उन्हां दी स्टेटमेंट दी हेडलाइन ये है कि ब्रिटिश Deputy High Commissioner exposed
for telling half truths, ਅੱਧ ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੀ, breaching confidence, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ, ਐਂਡ ਸ਼ੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲੀਗਲ ਬੇਸਿਸ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੌਦਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਤਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨੇਮਡ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਟੈਲ ਦੈਮ? ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਐਂਡ ਲੰਡਨ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟਸ, the groups were apprised of the ground reality in Punjab, which is totally different from the one around 30 years ago. The image is still being portrayed by some in the Sikh community. I don't see any evidence of that. I shared the ground reality with people. ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਡਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਤ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਟ ਲਾਰਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜਨਰਲ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੈਟ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੈਲ them that ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਨੋ ਥ੍ਰੈਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਰੱਗਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਰ देयर ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ देयर वर डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन रेफरेंडम 2020 and the groups were explained that there was no legal base for it। ਵੀ ਤੂੰ UN ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫਰਮ ਐਵਰੀ ਐਂਗਲ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਪ 'ਚ, ਡੀ ਜੂਰਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ 1849 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਸੀ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ no legal basis for it. The UK agrees to self-determination, but it is customary to international law, according to which self-determination cannot happen without sovereign state allowing it. ਕਿਹੜੀਆਂ sovereign states ਨੇ? ਕੋਸੋਵੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਦੇ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਬਣਦਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵਿਊ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020, ਆਈ ਥਿੰਕ concern stems from lack of legal base। वो बार बार कह रहे कि कोई कानूनी बेस नहीं है। I can say there is no legal base for a separate state, there is virtually no support in Indian Punjab for that movement। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁੰਮਛੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਖਲੋਣਗੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੰਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਰਚਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਐਂਡ देयर आर ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ that the action was instigated by the Indian government, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ there is a process in place which was followed। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਅਬਾਊਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਰ ਏ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ देयर। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਚਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। The issue did come up during discussions. People asked about the searches and I referred them to what West Midland Police had said in terms of the process behind the searches। और उन्हें कहा कि the Indian government believes that there are a number of radical groups in UK creating problems on Indian soil। Majority of the Sikh community in the UK is not radical and it is not anti-India। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ anti-India ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 140 ਤੁਹਾਡੇ MPs ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 140 MPs ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ US ਸਰਫ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਇਮੋਰਲ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ वन टाइम डोनेट कर सकते हो, मंथली डोनेट भी कर सकते हो। तुसीं TV 84 के नाम से चैक बना के सानू मेल भी कर सकते हो साडे इस पते ते 36-0137 एवेन्यू लॉन्ग आइलैंड सिटी न्यूयॉर्क 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।